केरल में कुट्टेमपेरूर उस नदी पर 7,000 मनरेगा के काम करने वाले लोगों ने 70 दिनों तक कड़ी मेहनत करके उस नदी को पुनर्जीवित कर दिया. ബുധനൂർ പഞ്ചായത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന അച്ചൻകോവിലാറിനെയും പമ്പയാലും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് കുട്ടമ്പേരൂർ. Kuttamperur River is a 12.5 kilometer long tributary that connects the Holy Pamba and Achankovil rivers, flowing through the western boundary of the Buthanur Grama Panchayat and eastern boundaries of Chendithala and Manda Grama Panchayats. The Kuttamperur River, in its pristine glory, had acted as the primary water resource in these locations, irrigating around 900 hectares of paddy field. The river provided the lifeline of the thousands who lived on its banks. It was the livelihood of more than 500 fishermen family in the locality. Gone are those days of glory. The last 3 decades had witnessed unpardonable human interventions, reducing the river into a marshy, polluted cesspool with patchy water having no flow at all. Weeds overran the river, dump deposited to such horrifying proportion that the river was degenerated into a giant garbage bin. Domestic, hotel waste and plastic bottles deposited in the river had taken its life, turning it into a watery grave for flora and fauna. Added to these were the illegal, unchecked encroachments on both sides. Screw pines, thorny plants, cactus, trees, and other plants shed their leaves and fallen themselves right on the river, making a hell of it. Water became polluted in the well and other water sources within 6 kilometers, and the scorching drought had practically salted the wounds. A project initiated under NREGA was taken up. The socially committed and determined local self-governing body, the Buthanur Grama Panchayat, had risen to the occasion within the flashing of an eye. A meeting of Kudumbashree, employment guarantee workers, social volunteers, political and health personnel, along with youth organizations, conducted. And it was determined in a spirit to rejuvenate the river at the earliest. River was divided into 14 segments, and river protection forums formed, and workers were deployed in all the 14 segments. They were provided with country boats and other equipments. Medical aids as well as security measures were attended by the Panchayat committee. കേരളീയ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ നാടിനെ ജൈവ സമൃദ്ധമാക്കും. The hardships were hazardous. The attack of poisonous insects, dengue fever, and other skin diseases. But everything subsided before the perseverance and enduring determination of the village folk. With no hesitation, they immersed themselves into the dirty cesspool, fighting against all odds. Little did they think about the imminent dangers. ദേശീയ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ വർക്ക് പുനരുദ്ധാരണം നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനമായി. ആ തീരുമാനം ശരിക്കും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ഇവിടുത്തെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ, കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ 700ഓളം വരുന്ന തൊഴിലാളികൾ 40 മുതൽ 50 ദിവസം വരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഏകദേശം 72 ലക്ഷം രൂപയോളം മുടക്കിയാണ് ഈ ആറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ സംജാതമാക്കിയത്. Pure, crystal clear water was their only dream. It took around 30,000 man-days to complete the work within 2 months. At last, what seemed impossible was made possible. The natural flow of water was restored, the river born again with all its purity. Now the wells and other water sources within 6 kilometers in Buthanur, Chennithala and Mana Grama Panchayats are flush with pure water. People have begun to use the river again for bathing, washing and cattle rearing.
Farming resumed on its banks. Fishes returned and fishing resumed. During floods, the swift current through Kuttamperur River had, to a certain extent, controlled the alarming water level. വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിലൊരു ഒരാദ്യ സംഭവമായി ഒരു നദി പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതെല്ലാം ഒന്നും ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥലമാണെന്നറിയില്ല. നല്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക്, ഒന്നാം തരം കുളിർമയുള്ള വെള്ളം, ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ഉള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ നീല നിറം വരും. ആ നിറം സംരക്ഷണമൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുക. ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം കിട്ടും. ഇത് നല്ല വേനൽക്കാലല്ലേ, ഇതിന് വെള്ളം കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. അഭിനന്ദനമല്ല, ഒരു മാതൃക കാണിച്ചത്. ഇതൊക്കെയാണ് മാതൃക. മരുന്നുമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ച് തന്ന് അങ്ങനെ കഴിച്ചും കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ സുരക്ഷിതയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. വളരെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ എനിക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തൊട്ടേ ആകുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു പോന്നിട്ടുള്ള ഒരു അന്യനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ദൂരെ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് കുളിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിനൊരു കൗതുകം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ ടാങ്കർ വന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആറ്റ് നല്ല ഒഴുക്കുമായി, ആറ് നിറച്ച് വെള്ളമായി. അപ്പോഴെല്ലാ വീട്ടിലും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ കഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ആഗ്രഹം. केरल में कुट्टेमपेरूर उस नदी पर 7,000 मनरेगा के काम करने वाले लोगों ने 70 दिनों तक कड़ी मेहनत करके उस नदी को पुनर्जीवित कर दिया. കേരളത്തിലെ നദി പുനരുജ്ജീവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പായിരുന്നു കുട്ടമ്പേരൂരാണ്. ജനപങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്നത് നല്ല അനുഭവമായിട്ട് വിലയിരുത്തിയത്. സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നബാർഡിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പുഴയെ സ്ഥിരമായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് 4 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് DPR തയ്യാറാക്കി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. സർവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പുഴയുടെ അതിരുകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പുഴയുടെ ഇരുകരകളിലും NRGSനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബണ്ടുകൾ നിർമ്മിച്ച് അവിടെ കയപ്പ് വസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടും. ഇരുകരകളിലും നിർമ്മിക്കുന്ന ബണ്ടുകളിൽ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഇതിനൊരു ജൈവസങ്കേതമാക്കി മാറ്റും. കുട്ടമ്പേരൂർ പുഴയുടെ അതിജീവനം കൂട്ടായ പരിശ്രമമുണ്ടെങ്കിൽ അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള പാഠമാണ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. ബുധനൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തോടുകൂടി നടത്തിയ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. The second phase of the work was flagged off on May 1st, 2019. Hundreds of social workers had taken part in this memorable occasion. The widening and deepening of the river has started under the financial aid of NABARD RITF. കേരളം എൻ കേരളം എൻ്റെ നവകേരളം എൻ കേരളം എൻ കേരളം എൻ കേരളം എൻ്റെ നവകേരളം നവകേരളത്തിനു നാന്ദി കുറിക്കാം നാന്ദി കുറിക്കാം നാന്ദി കുറിക്കാം ഒരു പുതു സംസ്കാര വീഥി തെളിക്കാം വീഥി തെളിക്കാം വീഥി തെളിക്കാം സഹ്യന്റെ നന്മകൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഈ മലയാള നാടിൻ്റെ സ്പന്ദനം തേടാം സ്പന്ദനം തേടാം സ്പന്ദനം തേടാം എൻ കേരളം എൻ കേരളം എൻ കേരളം എൻ്റെ നവകേരളം എൻ കേരളം എൻ കേരളം എൻ കേരളം എൻ്റെ നവകേരളം
മാലിന്യമുക്തമായി മാറട്ടെ വീഥികൾ, മാറട്ടെ വീഥികൾ, മാറട്ടെ വീഥികൾ. നന്മതൻ തെളിനീരു നിറയട്ടെ നീർത്തടം, നിറയട്ടെ നീർത്തടം, നിറയട്ടെ നീർത്തടം. മാലിന്യമുക്തമായി മാറട്ടെ വീഥികൾ, നന്മതൻ തെളിനീരു നിറയട്ടെ നീർത്തടം. മഴ കൊണ്ടു മാറു നിറയണം മണ്ണിൻ്റെ വയലേല പച്ച പുതയ്ക്കട്ടെ കേരളം. മഴ കൊണ്ടു മാറു നിറയണം മണ്ണിൻ്റെ വയലേല പച്ച പുതയ്ക്കട്ടെ കേരളം. എൻ കേരളം, എൻ കേരളം, എൻ കേരളം, എൻ്റെ നവകേരളം. എൻ കേരളം, എൻ കേരളം, എൻ കേരളം, എൻ്റെ നവകേരളം. മാവേലി നാടിനെ ഓണമൂട്ടാനിനി നാട്ടിൽ വിളയട്ടെ. On June 5th, the World Environmental Day, around 5,000 seedlings of different breeds were planted on the bunds on both shores by the 5,000 people assembled. Sri Thomas Isaac, the Honorable Finance Minister of the state, had officially inaugurated the program. 42ഓളം പാടശേഖരങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന തോടുകൾ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്. ആ തോടുകൾ പുനരുദ്ധരിക്കണം, പാടശേഖരത്തിൽ കൃഷി ഇറക്കണം. മാന്നാർ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള പൈതൃക പദ്ധതിയിൽ കുട്ടമ്പേരൂരാറും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനമായിട്ട് ചേർക്കണം. മറ്റു മേഖലകളിലേക്ക് കൂടി ഇതിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുമ്പോഴേ ഇത് സമ്പൂർണ്ണമായി തീരും. എൻ കേരളം എൻ്റെ നവകേരളം, എൻ കേരളം എൻ്റെ നവകേരളം, എൻ കേരളം എൻ്റെ നവകേരളം, എൻ കേരളം എൻ്റെ നവകേരളം.